들었어요. 하나님을 선택한 여러분은 그리스도인이십니다. 우리 옆 사람과 이렇게 인사 나눴으면 좋겠어요. You are 찐 크리스찬. 이 시간 우리가 함께 하나님을 선택해서 예배 가운데 나온 여러분, 자리에서 일어나 우리 하나님께 기도하며 함께 나갈까요? 하나님, 오늘도 주님의 보혈 의지하여서 당신 앞에 나아갑니다. 휘장을 찢고 길을 열어주신 예수 그리스도의 그 길을 우리가 걸어갈 때에 우리의 죄악을 흰 눈보다 더이게 깨끗게 하여 주시옵소서. 하나님, 오늘도 거룩한 보좌 앞에 담대히 나갈 수 있는 능력을 우리 가운데 주셨사오매 우리가 찬양하며 하나님을 붙잡고 예배할 때 하나님 영광 받아 주시옵소서. 우리 거룩하신 하나님, 우리 하나님만을 높여드립니다. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. In the presence of my enemies, I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. We raise a hallelujah. I raise a hallelujah. In the presence of my enemy, I raise a hallelujah. Louder than the unbelief, I raise a hallelujah. My weapon is a melody. You're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Let's confess this together. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. With everything inside of me, I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. Raise a hallelujah. In the middle of the mystery, I raise a hallelujah. Fear you lost. You lost a hold on me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, we're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. I'm gonna see. In the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Come from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. As we sing this together, confess your heart. Sometimes you just have to sing your way to the truth. So we're gonna sing it together. I sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder.
confess together. Sing a little louder. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. Heaven is the melody. Sing a little louder. Heaven comes to louder. Sing a little louder. In the presence of the Lord. Lift up praise. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is the melody. Sing a little louder. Heaven comes to follow. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Raise a hallelujah. Raise a hallelujah. We raise our voice and raise a hallelujah. We trust your holiness. We raise a hallelujah. Oh, lift up your name. I'll raise a, sing that one more time. I'll raise a hallelujah. 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 Trust you. There's a table that you prepare for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battles. There's a table. There's a table left for me. This is how I fight my battles. Let's confess this. I believe. And I believe you've overcome. And I will lift my song of praise for what you've done. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. We're gonna call upon the name of Jesus. Jesus. This is how I fight my battles. This is how. In the valley, I know that you're with me. And surely your goodness and your mercy follow me. So my weapons are praise and thanksgiving. This is how I fight my battles. Sing it louder. Fight my battles. This is how I 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 fight my battles. This is Jesus. Let's ask for Holy Spirit to dwell in this place. Jesus.
if there's any bondage, or if there's anything that are hindering us to come before you, Lord, Holy Spirit, dwell in this place. Break all the chains as we lift up the name of Jesus Christ. Jesus. Jesus. Help us to open up our eyes and see your presence in this place. Jesus. Jesus. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Oh Lord, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. Sing it one more time. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Oh Lord, it may look like I'm surrounded. This is how we fight. This is how I fight my battles. This is how I fight my battle. This is how we will fight. Jesus. We're going to call upon the name of Jesus. 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 Let the truth win over us, Jesus. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. Jesus, it may look like I'm surrounded, but this is how I fight my battles. 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 This is how. There's nothing is as strong as your blood. There's nothing is as strong as your blood. There's nothing is as strong. Let's confess together. There's nothing is as strong as your blood. There's nothing is as strong as your. There's nothing is as strong as your blood. There's nothing is as strong as. There's nothing. As we lift up the name of Jesus Christ, we pray for the freedom. We pray for the break of the chain in this place. Jesus, all the darkness will flee in this place as we lift up the name of Jesus Christ. Oh, there's nothing is as strong. There's nothing is as strong. This is how we fight. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight
예수 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 믿는 것은 받은 증거만 도다. 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주. 예수 함께 고백합니다. 예수 믿는 것은 받은 증거만 도다. 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서. 구주 예수 의지함이 심히 기쁜 일일세. 허락하심 받았으니 의심할 주 없고. 구주 예수 예수 의지함이 심히 기쁜 일일세. 주를 믿는 나의 마음 그의 피에 적시네. 예수 믿는 것은 받은 증거만 도다. 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서. More faith in our lives, Jesus. 구주 예수 의지하여 구주 예수 의지하여 죄악 벗어버리네. 항의 영생함을 주께 모두 얻었네. 예수 믿는 것은 받은 증거만 도다. 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주. 예수 믿는 것은 받은 증거만 도다. 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서. 목소리로 고백합니다. 구주 예수 의지하여
구원함을 얻었네. 영원 무궁지나도록 주여 함께 하소서. 예수 예수 믿는 것을 받은 증거 많도다. 예수 예수 귀한 예수 믿음 더 예수 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 믿는 것을 받은 증거 많도다. 예수 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서. 불쌍히 여겨주시옵소서. 주의 자비로 덮어주시옵소서. 주의 은혜를 더욱더 사모하게 하여 주시옵소서. 이곳에 너무나도 많은 사람들이 주님을 보지 못하고 있습니다. 우리가 주 예수 그리스도의 이름을 외칠 때 사탄의 힘이 어둠이 물러가는 역사를 우리가 보길 원합니다. 성령님의 임재를 간구합니다. 보아야 할 것과 우리가 두드려야 할 것과 찾아야 할 것을 계속해서 간구하며 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 함께 고백합니다. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신. 목소리 높여서 고백합니다. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되시며. 한 번 더 고백합니다. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 아무것도 두려워 말라. 주시네. 놀라지 마라, 겁내지 마라, 주님 나를 지켜주시네. 아무것도 두려워 말라, 아무것도 두려워
맘이 힘에 겨워 내 맘이 힘이 겨워 지칠지라도 주님 나를 지켜주시네. 세상의 험한 풍파 몰아칠 때도 주님 나를 지켜주시네. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되시며. Let's confess together. 아무것도 두려워 말라. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이 지켜주시네. 놀라지 마라, 겁내지 마라. 주님 나를 지켜주시네. 내 맘이 힘에 겨워 내 맘이 힘에 겨워 지칠지라도 주님 나를 지켜주시네. 세상의 험한 풍파 몰아칠 때도 주님 나를 지켜주시네. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이. Let's declare this over our enemy. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 한 번 더 목소리로 고백할 때 이 기도로 나아갔으면 좋겠습니다. 하나님, 나의 믿지 못함을 도와주시옵소서. 내가 입으로는 이 고백을 하나 내 마음이 아직까지 주의 힘을, 능력을 믿지 못하고 있습니다. 성령님 나와 함께하여 주셔서 내가 이 찬양의 고백을 드릴 때 내가 진정으로 믿을 수 있도록 Lord help my unbelief. 한 번 더 고백합니다. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 나의 힘이 되신, 나의 힘이 되신 여호와. 자리에 앉으셔서 함께 기도 나아가겠습니다. 사랑이 충만하신 하나님, 오늘도 주님의 몸된 교회에 나와 예배드리게 하심을 감사드립니다.
주님의 말씀에 소홀히 하고 삶에서 거짓과 속임으로 세상과 크게 다르지 않은 삶을 산 우리의 연약함을 불쌍히 여겨 용서해 주시고 하나님께 더욱 열심으로 나아가는 우리 되게 도와주시옵소서. 예수님을 따라가는 삶을 살려고 노력하는 성도들을 축복하여 주시고 우리를 붙들어 주시어 주님의 은혜를 체험하고 만나는 삶이 되게 인도하여 주시옵소서. 항상 주님을 본받아 겸손하게 하시고 섬김이 손이 있게 하시며 주님의 성품을 닮아 성숙한 인격으로 성장하는 우리 되게 하시옵소서. 이제 두려움을 이기는 믿음이라는 주제로 공동체 30일을 시작합니다. 이 시간을 통해 두려움의 실체를 우리가 볼 수 있게 하시고 말씀으로 그 두려움의 허구를 찾아 그 두려움에서 벗어나는 우리 되게 하시옵소서. 우리가 두려움으로 얽매이는 것이 아닌 두려움을 관리할 수 있는 사람들 되게 하시어 우리가 온전히 두려움을 이기고 하나님께 영광되게 하시옵소서. 육체의 연약함이나 미래에 대한 불안감으로 고생하는 성도들을 기억하시고 그들에게 주님이 주시는 평안이 가득하게 하시옵소서. 오늘도 말씀으로 우리가 깨어있게 하시고 권능의 말씀으로 우리의 굳은 마음이 풀어져 우리의 삶이 주님의 말씀으로 인해 다시 새롭게 되는 시간이 되게 하시옵소서. 이 예배를 위해 수고하는 찬양팀, 예배팀, 미디어와 음향 그리고 주차장에서 또 수고하는 보이지 않는 그 손길들 아버지 축복하여 주시옵고 그들이 그 수고로 인하여서 기쁨을 누릴 수 있는 봉사가 되게 하시옵소서. 어제도 우리와 함께 하셨으며 오늘도 우리 옆에 계시고 내일도 우리를 인도하실 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.
예전 인터뷰들처럼 실수하면 어떡하지? 이번에 또 실수해서 떨어지는 거 아니야? 당장 이번 달 월급으로는 렌트비, 학자금, 생활비까지 많이 빠듯할 것 같은데 어떡하지? 내가 하고 있는 공부가 진짜 미래의 나를 위한 게 맞긴 할까? 이걸 공부해서 성공할 수나 있을까? 이런 문제들을 예수님 안에서 어떻게 해결할 수 있을까? Fear to Face 공동체 30일에 오신 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 온라인으로 예배하는 우리 형제 자매들이 있습니다. 여러분 예배하는 그곳에서도 공동체 30일 함께 할 수 있는 마음으로 나아가면 좋겠습니다. 4주간에 걸쳐서 우리 배너에 적혀 있는 대로 우리에게 두려움을 주는 것들, 두려움을 극복하는 것들을 훈련하는 그러한 시간이 될 것입니다. 여러분들 순에서 나눔을 통해서 우리의 믿음을 확고히 하고 우리의 믿음을 건강하게 세워가는 귀한 시간인데 한 사람도 빠지지 말고 순에 참석해 주기를 원하고요. 만약에 순에 속해 있지 않은 분이 계시면 우리 예배 안내팀에게 여러분들 말씀해 주셔서 순에 동참할 수 있도록 저희들이 조치를 취하겠습니다. 제가 한 가지 빵을 좀 가지고 왔습니다. 맛있어 보이죠? 예, 시간 제가 축도함으로 오병이의 기적을 저희가 UPC 예배 장소를 작년 부활절에 들어왔는데 그동안 간식을 제한했었습니다. 코비드 이후에 애들이 먹는 것을 허용하지 않았는데 지난주에 이 UPC에서 공식적으로 간식을 먹을 수 있도록 허락을 해줬습니다. 예. 그래서 오늘 저희 교회에서 간식을 준비했습니다. 여러분들 예배 끝나고 순장님들이 순식구들만큼 분량을 픽업하셔서 먹으면서 순 나눔을 할 수 있게 되기를 바랍니다. 배고픔의 두려움을 쫓아내고 먹으면서 교제의 시간이 이루어지면 좋겠습니다. 저희들이 비냐드에서 이렇게 저녁을 같이 먹었는데요. 우리 오후 4시에 예배를 드렸기 때문에 그때도 저희들이 저녁을 어떻게 먹었냐면 우리들 가운데 내 생일날이거나 아니면 결혼하신 분들은 결혼기념일 그리고 개인별로 특별한 기념하는 날들이 있는데 그런 날 내가 헌금을 했어요. 그래서 헌금을 모아서 그날 식사를 했었습니다. 여러분들 가운데 이제 우리가 다음 주부터 계속해서 간식을 좀 할 수 있으면 좋겠다. 뭐 매주 할 수 있을지는 모르겠지만 저희들이 사인을 좀 받으려고 합니다. 그래서 한 주에 자기의 기념일이 있는 날 사인해 주시면 저희가 50불에서 100불 정도 이렇게 헌금을 해주시면 그 헌금을 모아서 저희들이 매주 또 간식을 할 수 있도록 하게 되겠는데요. 순에서 여러분들이 표를 좀 작성해서 어느 요일 내가 이렇게 하겠다라고 정해주시거나 아니면 나중에 이제 우리 교회 입구에 예배실에 저희들이 사인표를 좀 놓을 텐데요. 여러분들이 기념하고 싶은 날 이렇게 사인을 해주시고 그날에 헌금을 해주시면 되겠습니다. 만난 지 100일 되는 기념 그렇죠? 여러분들 사인해야 되는 거 알죠? 사람이 없으면 미래의 날짜를 정해놓고 사인하십시오. 그러면 그날이 이루어지게 될 줄로 믿습니다. 놀라운 기적의 역사가 우리 가운데 일어나게 되기를 바라고 이것이 간증이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 우리의 나눔에서 육적인 풍성함과 영적인 풍성함이 채워지는 우리 다운타운 캠퍼스 예배가 되면 좋겠습니다. 자, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 저희들 같이 보겠는데요. 요한복음 20장 19절에서 29절까지의 말씀입니다. 저희들 한번 교독해서 보겠는데 제가 19절, 여러분들이 20절
교독에서 봅니다. 그날 곧 그 주간의 첫날 저녁에 제자들은 유대 사람들을 두려워해 문들을 걸어 잠그고 모여 있었습니다. 그때 예수께서 오셔서 그들 가운데 서서 말씀하셨습니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 이렇게 말씀하신 뒤 예수께서는 제자들에게 자신과 옆구리를 보여주셨습니다. 그러자 제자들은 주를 보고 기뻐했습니다. 예수께서 제자들에게 다시 말씀하셨습니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보낸다. 이 말씀을 하시고 나서 제자들을 향해 흘내쉬며 말씀하셨습니다. 성령을 받으라. 만일 너희가 누구의 죄든지 용서하면 그 죄는 사함을 받을 것이요 용서하지 않으면 그 죄는 그대로 있을 것이다. 12제자 중 하나인 디우도라 불리는 도마에게는 예수께서 오셨을 때에 제자들과 함께 있지 않았습니다. 그래서 다른 제자들이 그에게 우리가 주를 보았소 하고 말했으나 도마는 그들에게 내가 내 눈으로 그분의 손에 있는 못자국을 보고 내 손가락을 그 못자국에 넣어 보며 내 손을 그분의 옆구리에 넣어 보지 않는 한 나는 믿을 수 없소 하고 말했습니다. 8일 후에 예수는 제자들이 다시 그 집에 모였고 도마도 그들과 함께 거기 있었습니다. 문이 잠겨 있었는데 예수께서 들어와 그들 가운데 서서 말씀하셨습니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 그러고 나서 예수께서 도마에게 말씀하셨습니다. 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 만져보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어 보아라. 그리고 믿음 없는 사람이 되지 말고 믿는 사람이 되라. 도마가 예수께 대답습니다. 내 주시며 내 하나님이십니다. 같이 읽습니다. 그러자 예수께서 도마에게 말씀하셨습니다. 너는 나를 보았기 때문에 믿느냐? 보지 않고 믿는 사람은 복이 있다. 아멘. 오늘은 공동체 30일 첫날이라서 우리 바텔 캠퍼스에 있는 담임 목사님 권준 목사님 우리 영상으로 저희들 말씀을 같이 듣도록 합니다. 오늘은 바텔 다운타운 벨뷰 캠퍼스에서 동일하게 말씀을 듣는 날입니다. 말씀을 듣고 이제 후에 우리 순모임으로 교제하도록 하겠습니다. 오늘도 하나님 앞에 나와 예배하는 여러분 모두를 주님의 이름으로 축복합니다. 2주 전에 제가 쓸개 제거 수술을 받았고 그리고 잘 회복하고 있고 아직은 다 온전히 회복된 건 아니지만 그래도 오늘 여러분과 함께 예배하며 또 이렇게 말씀을 전할 수 있게 돼서 얼마나 감사한지 모릅니다. 저를 위해서 회복을 위해서 기도해 주시고 또 응원해 주신 여러분들께 감사를 드립니다. 제가 쓸개 제거 수술을 받았다는 소식을 듣고 여러분들이 연락을 주시면서 굉장히 안타까워 하시는 거예요. 근데 안타까워 하시는 것만이 아니라 안타까워 하시면서 실실 웃는 거예요. 실실 웃는 거예요. 목사님도 쓸개 빠진 X가 되었군요. 저에게 연락을 주신 대부분의 분들이 누구세요? 다 쓸개 빠진 분들이더라고요. 몇 년 전에, 5년 전에, 작년에. 그러면서 뭐라 그러냐면 쓸개 빠진 X 클럽에 조인하신 것을 환영합니다. 이렇게 또 인사를 하더라고요. 이번에 제가 갑작스럽게 첫 번에 이 수술을 받았는데 60세가 될 때까지 큰 병 없이 지내오게 하신 하나님께 감사했고 제가 받은 수술보다 더 큰 수술을 받고 고통 중에 치료받고 있는 분들 정말 대단하구나 하는 생각과 함께 우리 환우들을 좀 더 깊이 공감할 수 있게 되어 감사했습니다. 오늘도 고통 중에 하나님을 예배하는 여러분 모두를 위해 기도합니다. 하나님께서 승리를 주실 것을 믿습니다. 쓸개 빠진 놈이라고 하는 이 말의 유래를 제가 한번 찾아보았어요. 이 쓸개를 한자로 담낭이라고 하는데 담낭, 이게 두려움이 없고 그 용감한 그 담력이 부족하거나 줏대가 없는 사람을 이르는 그러한 말로 사용되었다고 합니다. 그러니까 쓸개를 제거하고 나니까 그나마 있던 담대함도 이제 사라진 것 같아요. 이제는 하나님 아니면 두려움을 이길 다른 방법이 없어졌어요. 그런 의미에서 보면 오늘부터 시작되는 이 믿음 30일의 타이밍이
너무나 절묘한 거예요. 저를 위해 하나님이 주셨구나 하는 그런 생각을 갖게 되었습니다. 그리고 지난 3일 동안, 월화수 3일 동안 우리 데이빗 가바 선교사님을 통해서 믿음에 대한 말씀을 또 듣고 또 하나님의 은혜를 또 경험하게 되고, 참 이 하나님의 타이밍이 얼마나 감사한지 모릅니다. 사랑하는 여러분, 모든 것을 합력하여 반드시 선을 이루어 주시는 하나님, 그 하나님만을 믿고 승리하는 삶을 살아가는 여러분 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 2023년 공동체 30일 믿음 30일 캠페인을 시작합니다. 오늘 첫 시간이라 우리 다운타운 캠퍼스, 또 우리 벨뷰 캠퍼스, 또 그런가 하면 우리 뉴웨이브 청년들, 우리 모두가 함께 오늘 또 영상으로 동일한 말씀을 받게 됩니다. 특별히 우리 벨뷰 캠퍼스, 그리고 우리 다운타운 캠퍼스에 있는 우리 성도님들, 우리 형제 자매님들, 그곳에서 또 건강한 예수 공동체를 세워가는 여러분들 사랑하고 축복합니다. 이 30일을 통해 또 여러분의 믿음이 또 놀랍게 또 성장하고 또 굳건한 믿음을 갖게 되리라 그렇게 믿습니다. 믿음 30일을 위해서 준비해 주시고 또 섬겨 주시는 그런 모든 분들에게 감사를 드립니다. 매주일 우리는 한 말씀을 받게 되고, 그리고 특별히 우리 바셀 캠퍼스에서는 이 3주 동안 수요일 저녁 찬양 집회로 함께 모이게 됩니다. 여러분, 이 3주 동안 이 찬양 집회 기대하세요. 기대하십시오. 기대하시고 함께 오셔서 하나님께 우리의 믿음을 찬양과 경배로 올려드립시다. 우리가 찬양할 때 하늘문이 열리고 하나님의 평강이 임함으로 말미암아 새로운 치유와 회복을 경험하게 되리라 믿습니다. 그리고 우리가 매주 4주 동안 순으로 모여서 나눔을 갖게 되는데, 이 순모임을 위해서 우리 수고하시는 우리 교구장님들, 순장님들 또 감사하고, 그리고 매주 가정을 오픈해서 또 섬기는 우리 성도님들, 그리고 함께하는 모든 성도님들께 감사를 드립니다. 믿음 30일을 시작할 수 있도록 하신 우리 하나님께 감사하고, 함께하는 우리 모든 분들 우리 박수로 축복하며 격려하며 하나님께 올려드립시다. 믿음 30일의 주제는 Fear to Faith, 두려움을 이기는 믿음입니다. 그래서 오늘은 먼저 두려움을 이기는 이 믿음에 대한 말씀을 여러분과 함께 나눕니다. 그리고 사람이 가장 두려워하는 3가지 주제를 우리가 나누게 됩니다. 첫째, 가진 것이 부족할 것이라는 두려움. 그리고 둘째, 불확실한 미래에 대한 두려움. 그리고 셋째, 죽은 후 일어날 일에 대한 두려움. 앞으로 3주에 걸쳐서 이 3가지 주제를 다루게 됩니다. 저의 기도는 우리 모두가 두려움에 갇혀있는 삶이 아니라 두려움을 이기는 그러한 믿음의 삶을 우리가 살아가기를 위해 기도합니다. 여러분이 매일 삶에서 씨름하고 있는 그 두려움의 브레이크스루, 돌파가 일어나게 되기를 기도합니다. 그러므로 두려움이 아니라 평안이 넘치는 하나님이 계획하신 그러한 믿음의 삶을 살게 되기를 원합니다. 좀 전에 우리가 영상을 통해 보았듯이 사람은 누구나 두려움이 있어요. 여러분, 모든 사람이 가지고 있는 두려움이 무엇일까요? 모든 사람이 가지고 있는 두려움. 사람들이 나의 참 모습을 알게 되면 나를 좋아하지 않을 것이라고 하는 그 두려움. 그렇죠? 사람들이 나의 참 모습을 보면, 알게 되면 나를 좋아하지 않을 것이라고 하는 이 두려움이 우리에게는 있어요. 그리고 생각보다 많은 두려움 속에서 살아갑니다. 여러분은 무엇을 두려워하십니까? 지난주에 우리 라비에 보면 우리 성도들이 써낸 두려움에 대한 글을 제가 보았습니다. 어린 학생인 것 같아요. 혼나는 것이 두렵다. 집에서 쫓겨나 홈레스로 살아가게 될까봐 두렵다. 여러분, 너무 혼내지 마세요. 이렇게 두려움을 줘서야 되겠습니까? 또 그런가 하면 벌레가 두렵다. 특별히 거미가 두렵다라고 쓴 친구들이 참 많습니다. 또 의외로 어니언, 양파가 두렵고 브로콜리가 두렵다. 여러분, 너무
건강하게 먹인다고 너무 이것만 먹이지 마십시오. 얼마나 두려워합니까? 또 어떤 분은 사랑을 잃어버릴 것 같아 두렵다. 가정을 경제적으로 잘 부양하지 못할 것 같아 두렵다. 노후에 경제적으로 힘들 것 같아 두렵다. 또 그런가 하면 나이 들어 혼자 남게 될까봐 두렵다. 가족 식구나 내가 죽는 것이 두렵다. 그리고 우리는 지난 3년간 코로나 팬데믹으로 인해서 이 불안과 두려움이 지배하는 그런 힘든 시기를 보냈어요. 지금도 많은 분들이 두려워하고 있어요. 또한 학교나 길거리에서 벌어지는 총기 사고, 인종차별, 경제적 불확실성, 전쟁과 지진과 기후변화로 인한 이 재해 등 우리를 두렵게 하는 일들이 참으로 많습니다. 여러분, 두려운 마음이 생기면 사람은 부정적인 감정을 갖게 됩니다. 그래서 수동적이 되고 불안해하고 자신이 없고 매사에 비판적이 되고 결국 삶이 망가지게 되고 맙니다. 하나님은 우리가 두려움에 갇힌 삶이 아니라 두려움을 이기는 그러한 두려움으로부터 자유한 삶을 살아가기를 원하세요. 하나님이 인간의 몸으로 예수 그리스도로 이 세상에 오신 이유도 무엇이겠습니까? 오늘 말씀에서도 그 이유를 우리가 알 수가 있어요. 예수님은 두려워 떨고 있는 제자들을 찾아오셔서 뭐라고 말씀하셨습니까? 평강이 있을지어다. 다시 말하면 두려워하지 말라는 거예요. 두려워하지 말라. 두려움은 우리를 향한 하나님의 뜻이 아니에요. 그래서 디모데후서 1장 7절에 이렇게 말씀하셨어요. 같이 읽어볼까요? 시작. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니. 사랑하는 여러분, 우리가 어떻게 두려움을 이길 수 있습니까? 두려움을 이기는 길은 무엇입니까? 그것은 바로 믿음이에요. 믿음이에요. 믿음의 반대는 두려움이에요. 그러니까 믿음이 없으면 인생 전체가 두려운 거예요. 자, 우리가 이 믿음을 이야기할 때 믿음에 있어서 가장 중요한 것이 뭐냐면 믿음의 대상이 누구인가 하는 거예요. 믿음의 대상이 누구인가? 여러분의 믿음의 대상은 누구입니까? 나입니까? 나는 할 수 있다. 자기의 믿음이에요. 그건 인본주의죠. 우리의 믿음의 대상은 하나님의 하나님. 하나님을 전적으로 신뢰하는 것이죠. 신본주의예요. 이 세상을 지배하고 있는 사탄이 가진 가장 강력한 힘은 바로 죄와 사망의 권세예요. 그래서 이 죄와 사망의 권세를 가지고 우리를 가두고 우리를 짓누르고 우리를 무기력하게 하고, 하나님은 이 죄와 사망의 권세의 종노릇하는 그러한 우리를 긍휼히 여기셔서 우리를 자유케 하시기 위해 예수 그리스도 인간의 몸으로 오셨어요. 여러분, 예수님은 누구십니까? 예수님은 누구세요? 예수는 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들입니다. 예수는 그리스도, 우리를 구원하실 메시아이세요. 그리고 살아계신 하나님의 아들이세요. 인간의 몸으로 오신 참 사람이세요. 그리고 죽은 지 3일 만에 부활하셔서 죄와 사망의 권세를 이기신 참 하나님이세요. 예수는 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들입니다. 사랑하는 여러분, 우리에게 진정한 평화와 우리에게 진정한 자유와 우리에게 진정한 기쁨을 주실 수 있는 분이 누구세요? 예수 그리스도. 예수 그리스도. 우리를 두려움에서 우리를 이기게 하실 수 있는 분이 누구세요? 예수 그리스도. 우리에게 산 소망을, 영원한 생명을 주실 수 있는 분이 누구십니까? 예수 그리스도. 사랑하는 여러분, 예수는 그리스도이십니다. 살아계신 하나님의 아들이십니다. 사랑하는 여러분, 예수 그리스도를 믿으십시오. 믿으십시오. 여러분, 믿으세요. 믿으시길 바래요. 다른 여러 가지 말로 설교를 하고 말씀을 전하지만, 그러나 여러분, 가장 중요한 것은 이거예요. 우리에게 영원한 생명을 주시고 우리에게 두려움을 이기게 할 수 있게 하시고 우리가 진정한 참 평안을 가지고 살 수 있게 하시는 예수 그리스도, 그분을 믿는 믿음이에요. 그래서 여러분,
이 믿음을 가진 사람은 매일 삶에서 경험하게 되는 두려움을 정복하게 될 거예요. 두려움을 이긴 평안과 기쁨의 삶을 살게 될 거예요. 산소망을 가지고 살게 될 거예요. 그래서 이 믿음을 가진 사람은 참으로 복된 사람인 거예요. 참으로 복된 사람인 거예요. 예수님께서 붙잡히시고 순환을 당하시고 십자가에 달려 죽으실 때 제자들의 삶은 산산조각이 나고 말았어요. 이제 우리는 어떻게 해야 하는가? 제자들은 예수님을 죽인 유대인들이 자기들을 잡아 죽일까 봐 두려워서 모든 문들을 걸어 잠그고 극심한 두려움에 떨고 있었습니다. 여러분, 문을 잠갔다는 것은 다른 사람들이 접근하지 못하도록 한 행동이죠. 그렇지만 또 다른 의미가 무엇입니까? 자신들이 그 안에 갇혀 있는 거예요. 두려움에 자신을 스스로를 가두고 있는 거예요. 그런 그들에게 부활하신 예수님이 찾아오셨어요. 문을 잠그고 있는 그곳에 예수님이 나타나셨어요. 놀랄 수밖에 없죠. 예수님을 기대하지도 않았어요. 여러분, 내가 알지 못하고 내가 느끼지 못하는 것뿐이지 주님은 항상 우리와 함께 하십니다. 어떤 상황에서도 함께 하십니다. 내 곁에 계세요. 여러분, 주님이 멀리 계시다고 여러분 느끼십니까? 사랑하는 여러분, 주님은 여러분이 느끼시는 것보다 더 가까이 계십니다. 오늘 나와 함께 하십니다. 두려워하지 마십시오. 오늘 본문이 우리에게 주는 메시지가 뭐겠어요? 과거, 현재, 미래의 영역에서 두려워하지 말라는 거예요. 그래서 첫째, 과거에 대해 두려워하지 말아야 합니다. 같이 읽습니다. 첫째, 시작. 과거에 대해 두려워하지 말아야 합니다. 자, 19절 말씀을 함께 읽습니다. 시작. 이 날 곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다. 평강은 히브리어로 샬롬이에요. 샬롬. 이 샬롬이라고 하는 인사가 무슨 뜻을 담고 있냐면 당신의 영혼이 평안하고 그리고 당신의 몸도 건강하고 모든 일이 잘 되기를 원한다. 그래서 샬롬 하는 거예요. 여러분의 영혼에 평안이 있고 여러분의 몸도 건강하고 여러분의 모든 일이 잘 되기를 원합니다. 샬롬. 자, 우리 옆에 있는 분에게 한번 인사하시죠. 샬롬. 한번 인사해 보십시오. 샬롬. 네. 샬롬. 여러분에게 진정한 평안이 있기를 원합니다. 왜요? 내 안에 평안이 없는데 여러분, 환경이 바뀐다고 해서 두려움이 사라지겠습니까? 내 안에 평안이 없는데 문을 걸어 잠근다고 해서 안전하겠습니까? 부활하신 예수님이 방에 들어오셨을 때 제자들의 심정은 어떠했을까요? 예수님이 약속하신 대로 부활하셔서 나타나셨으니까 기쁘기도 하지만, 놀라 기쁘기도 하지만 동시에 두려운 마음도 있었어요. 왜요? 예수님을 믿지 못하고 도망을 갔기 때문에, 두려워서 예수님을 거절하고 부인했기 때문에, 모른다고 부인했기 때문에. 그래서 뭐예요? 제자들의 마음에 어떤 죄책감이 있습니까? 내가 왜 그때 그랬을까? 내가 왜 그랬을까? 실패한 자신들의 모습이 너무나 괴로운 거예요. 그런데 우리 예수님은요, 제자들이 실패했다고 꾸짖거나 야단치지 않았어요. 여러분, 잘못했을 때 죄책감이 우리를 얼마나 힘들게 합니까? 죄책감으로 인해 평안을 누릴 수가 없는 것이죠. 그러니까 사탄은 끊임없이 우리를 죄책감으로 묶으려고 하는 거예요. 너는 틀렸어. 너는 구제불능이야. 그러나 여러분, 과거에 실패를 경험했던 제자들에게 찾아오신 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 평강이 있을 것이라고 말씀하셨어요. 그 말은 예수님은 이미 우리를 용서하셨다는 거예요. 이미 우리를 용서하셨어요. 예수님은 십자가에서도 끝까지 우리를 용서해 주셨어요. 그래서 하나님 아버지께 이렇게 기도를 합니다. 아버지여, 저들을 용서하여 주옵소서. 저들이 알지 못하고 저러고 있는 것입니다. 예수님은요, 우리의 무지함까지도, 우리 인간의 무지함까지도 용서해 주셨어요. 여러분, 과거에 어떤 삶의 실패가 여러분을 가두고 있습니까? 과거에 어떤 실패의 상처가 여러분을 무기력하게 하고 짓누르고 있습니까? 여러분, 주님 앞에 그 무거운 짐을 내려놓고 용서를 구하세요. 용서를 구하세요. 예수님, 나에게 진정한 평안이 필요합니다. 실패한 나를 용서해 주세요. 그럴 때
하늘로부터 하나님이 주시는 평안이 밀려오고 두려움은 사라지게 되는 거예요. 이 세상이 줄 수 없는 평안이 내 안에 넘치게 되는 거예요. 사랑하는 여러분, 우리 예수님은 우리의 과거의 실패와 우리의 그 죄책감의 두려움에서 우리를 자유케 하십니다. 그래서 여러분, 과거에 대해 두려워하지 마세요. 자, 그리고 둘째, 현재에 대해 두려워하지 말아야 한다는 거예요. 읽습니다. 둘째, 시작. 현재에 대해 두려워하지 말아야 합니다. 자, 24절, 25절 말씀을 함께 읽습니다. 시작. 12 제자 중에 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때에 함께 있지 아니한지라. 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라. 예수님께서 부활하신 직후에 사랑하는 제자들을 찾아오셨어요. 그런데 이 자리에 빠진 한 제자가 있어요. 누구예요? 바로 도마의 도마. 여러분, 있어야 할 자리에 없는 사람, 이게 늘 문제예요. 내가 있어야 할 자리가 있어요. 하나님이 맡긴 자리가 있고 내게 맡긴 자리에 없는 사람이 늘 문제인 거예요. 그러니까 기껏 설명할 때는 없다가 불쑥 나타나고 질문하는 사람이 있죠. 회의할 때 보면 꼭 이런 사람이 있어요. 그래서 김 빠지게 하는 사람. 부활하신 예수님을 만난 제자들이 기뻐서 도마에게 말합니다. 도마야, 부활하신 주님이 다녀가셨어. 부활하신 주님이 다녀가셨어. 우리가 그 주님을 만났어. 도마가 놀랬겠죠. 무슨 헛소리냐. 도마는 그들의 말을 믿을 수가 없었어요. 그래서 도마가 뭐라고 말합니까? 나는 내 눈으로 그리고 내 손으로 직접 보고 만지지 않는 한 믿지 못하겠다. 그래서 우리는 도마를 뭐라고 부릅니까? 어떻게 부릅니까? 의심 많은 도마, 다우팅 토마스, 이렇게 불러요. 그런데 여러분, 정말 도마만 의심 많은 사람입니까? 예수님이 부활하셨다는 사실을 도마만 믿지 않았습니까? 예수님이 부활하실 것이라는 사람을 믿은 사람은 아무도 없어요. 아무도 없어요. 예수님을, 찾아오신 예수님을 보았기 때문에 믿게 된 것이죠. 그렇기 때문에 도마를 의심 많은 제자라고 한다면 도마는 굉장히 억울할 거예요. 하지만 지금은 다른 제자들은 믿는데 도마는 믿을 수가 없는 거예요. 다른 사람은 확신의 자리에 있는데 나만 의심의 자리에 있는 거예요. 혼자만 믿지 못하고 있으니 얼마나 힘들겠습니까? 여러분, 의심이 죄일까요? 의심하지 말고 무조건 믿어야 할까요? 그것은 위험한 것입니다. 믿지 못하는데 다들 믿으니까 나도 믿는 척 해야 할까요? 그것은 더 위험한 위선이에요. 의심은 할 수 있어요. 하지만 뭡니까? 의심에 멈추지 말고 그 의심을 가지고 하나님께 나아가십시오. 하나님께 나아가세요. 지성과 이성을 가지고 하나님께 묻고 또 묻고 하나님께 나아가세요. 여러분, 기도의 자리에 나아가세요. 닫힌 성경을 펼쳐보세요. 오늘 찾아보세요. 찾는 자가 찾게 될 거예요. 주님의 약속이에요. 도마 한 사람을 위해 다시 찾아오셔서 만나주신 그 예수님을 만나게 될 거예요. 만나게 될 거예요. 그래서 예수님을 만난 도마가 어떻게 고백을 합니까? 나의 주, 나의 하나님. 나의 주, 나의 하나님. 주님을 믿음으로 경배합니다. 이 고백이 오늘 저와 여러분의 고백이 될 수 있게 되기를 바라요. 오늘 이 시간에도 여러분 가운데 그 예수님을 믿지 못하는 분이 있습니까? 정말 이 고백, 주님을 만난 이 고백, 나의 주, 나의 하나님. 주는 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들입니다. 이 고백이 여러분의 고백이 될 수 있게 되기를 바라요. 그리고 현재에도 경험 없이는 믿지 못하던 도마에게 예수님은 이렇게 말씀을 하세요. 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다. 부활하신 예수님을 직접 보지 못하고 사는 이 시대를 살아가는 저와 여러분에게 주시는 말씀이에요.
부활하신 예수님을 우리가 직접 보지는 못하였지만 우리에게는 말씀의 증인들로부터 복음이 주어졌어요. 우리가 말씀의 증인들로부터 복음을 들었잖아요. 말씀이 우리에게 주어졌잖아요. 저는 지난주일 우리 MK들, 우리 선교사 자녀들 간증을 들으면서 참 눈물이 났어요. 얼마나 마음이 찡한지. 선교사로 헌신한 부모님을 따라간 것이 아니라 끌려간 것이구나. 우리 자녀들은 부모는 헌신했지만 그 헌신한 부모님을 따라간 것이 아니라 정말 그 오지에 끌려간 것이구나. 그 열악한 환경에서 그 자라는 그 MK들, 그 선교사 자녀들, 그 어린 자녀들이 부모에게 투정도 하지 못하고 부모님 앞에서 울 수도 없고, 그러면 부모님이 더 힘들어 할까 봐. 그래서 그냥 하나님 앞에 Why? 하나님, 왜 나에게 이런 것을, 이런 삶을 허락하시냐고 하나님 앞에 묻고 하나님 앞에서 울고, 그런 가운데 그들이 뭐라고 고백을 합니까? 하나님의 말씀이 들려왔다는 거예요. 하나님의 말씀이 들려왔다는 거예요. 두려워하지 말라, 내가 너와 함께 하리라. 놀라지 말라, 나는 내 하나님이 되리라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 하나님의 말씀이 주어지고 그 어린 심령들이, 그 어린 선교사 자녀들이 이 하나님의 말씀을 붙잡고 두려움을 견디고 이기고 나아가는 그들의 삶이 기대가 되는 거예요. 그들을 통해 놀라운 새 일을 행하실 하나님이 기대가 되는 거예요. 사랑하는 여러분, 말씀을 펼쳐보십시오. 말씀을 펼쳐보세요. 주께서 친히 말씀하실 거예요. 말씀하실 거예요. 오늘 내가 겪고 있는 두려움을 쫓아내시고 평강을 주실 거예요. 그래서 보지 않고도 믿는 여러분은 참된 복을 받은 자들이라는 거예요. 복된 자들이라는 거예요. 그래서 현재에 대해 두려워하지 말라는 거예요. 자, 그리고 셋째, 미래에 대해서 두려워하지 말아야 한다는 거예요. 같이 읽습니다. 셋째, 시작. 미래에 대해 두려워하지 말아야 합니다. 자, 21절 말씀입니다. 읽습니다. 시작. 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 우리 주님은 친히 찾아오셔서 우리의 과거의 실패와 우리의 상처를 치유해 주세요. 그리고 우리가 오늘 겪는 두려움에서 믿음으로 우리를 이끌어내세요. 그리고 우리를 세상으로 보내십니다. 죄와 사망에 갇혀 있는 자들을 찾아가 이 샬롬, 이 평강을, 이 복음을 전하라는 거예요. 그래서 저와 여러분은 누굽니까? 보냄을 받은 사람들이라는 거예요. 예수님께서 이 세상을 살리기 위해 하나님으로부터 보냄을 받은 것처럼 우리 또한 이 세상을 살리기 위해 예수님으로부터 보냄 받은 누구라고요? I am이라는 거예요. I'm a missionary. 나는 선교사라고 하는 이 사실이에요. 보냄을 받은 자예요. 그래서 여러분, 도마가 갑니다. 전승에 의하면 도마는 인도에까지 가서 복음을 전하고 장렬히 순교하였다고 합니다. 우리는 미래에 대한 두려움이 있어요. 그러나 주님은 우리의 미래의 삶을 책임져 주셨어요. 우리의 미래에 대한 새로운 소망을 주셨어요. 그렇기 때문에 우리는 이 사명을 향해 살아가는 거예요. 이것이 우리가 미래를 두려워하지 않는 이유예요. 하나님이 나를 보내셨다라고 하는, 하나님이 나를 통해 이 복음이 증거되어지는, 이 샬롬을 전하는 이 사명을 주셨다는, 여러분, 이 사명으로 인해서 우리는 미래에 대해 두려워하지 않는 거예요. 하지만 여러분, 한 번도 가보지 않는 길을 가는 것이 쉽겠습니까? 그렇지 않죠. 두려움이 몰려오는 거예요. 내가 잘할 수 있을까? 내가 내린 결정이 정말 하나님의 뜻과 합한 것일까? 두려움이 있는 거예요. 저의 두려움이 무엇인 줄 아십니까? 저의 두려움은 한 번도 가보지 않은 이 목회의 길을 내가 가는 거예요. 형제교회 담임 목사로서 내일을 향해 가는데 왜 두려움이 없겠습니까? 자다가도 어떤 때는
그냥 새벽에 깨서 잠 못 이루는 그런 날이 왜 없겠어요? 이 두려움이 찾아올 때마다 제가 할 수 있는 것은 그저 하나님 앞에 나아가 엎드리는 거예요. 그럴 때 제게 주시는 메시지가 있어요. 제게 주는 메시지가 있어요. 이사야 43장 이 메시지. 주나, 너를 창조하신 하나님께서 지금 말씀하신다. 너를 지으신 하나님이 말씀하신다. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 하나님은 나를 지명하여 택하셨어요. 나를 향한 가장 좋은 계획을 가지고 계세요. 그래서 너가 바다를 건널 때 내가 함께 할 것이고, 너가 불 속에 걸어갈 때 타지도 않을 것이고, 나는 너의 구원자 하나님이야. 너는 내 눈에 보배롭고 존귀하며 내가 너를 사랑한다. 하나님이 나와 함께 하신다는 거예요. 그리고 하나님이 하신다는 거예요. 두려워하지 마. 내가 한다는 거예요. 하나님이 하신다는 거예요. 그래서 나를 두려움에서 자유케 하세요. 내가 하는 것은 오직 그 하나님의 말씀을 신뢰하고 순종하는 것이죠. 그래서 23년 전 형제교회 부름에 순종했어요. 하나님께서 제게 주신 비전, 기성교회도 변해서 부흥할 수 있다는 이 비전에 순종했어요. 여러분, 제가 두려워서 포기했다면 지금 이렇게 하나님의 역사를 경험할 수 있겠습니까? 제가 두려워서 포기했다면 여러분을 만나지도 못했을 거예요. 우리 교회가 교회 컨퍼런스를 열어서 교회를 섬기는 일도 경험할 수 없었을 거예요. 벨브 캠퍼스도 세우시고 다운타운 캠퍼스도 세우셔서 많은 영혼들을 위로하고 주께로 돌아오게 하는 일도 경험할 수 없었을 거예요. 우리 교회가 많은 선교사들을 파송하고 그리고 열방에 복음을 전하는 일도 경험할 수 없었을 거예요. 제 인생에 간증할 기적의 스토리가 없었을 거예요. 제가 두려워서 포기했다면. 그리고 제가 한 일입니까? 그렇지 않죠. 제가 한 일은 순종한 것뿐이에요. 순종한 것뿐이에요. 순종하였더니 어떻게 했어요? 성령을 부어주셨어요. 순종하였더니 성령을 부어줬어요. 그래서 미래에 대한 불확심으로 인해 불안한 제자들에게 예수님은 뭐예요? 성령을 받으라고 말씀하신 거예요. 순종하면 성령이 나를 덮음으로 불가능하다고 생각했던 일들이 일어나는 거예요. 사랑하는 여러분, 오늘도 성령이 여러분을 덮게 되기를 간절히 원합니다. 성령이 역사하면 여러분의 삶에 새로운 일들이 일어납니다. 성령께서 당신의 능력으로 여러분을 통해 놀라운 새 일을 이루실 것입니다. 이 하나님의 약속을 믿고 여러분 순종하십시오. 순종하십시오. 예수님은 우리의 과거, 현재, 미래의 두려움을 다 해결해 주셨어요. 그래서 우리는 과거에 대해서, 현재에 대해서, 미래에 대해 두려워하지 않아도 된다는 거예요. 여러분, 우리가 이 세상을 사는 동안 여러분 우리를 두렵게 하는 일들이 얼마나 많습니까? 그 두려움을 주는 많은 일들을 만나게 될 거예요. 하지만 우리는 예수님을 믿는 믿음 때문에 두려움을 이기는 삶을 살아가게 될 것입니다. 그래서 첫째, 우리가 적용할 내용입니다. 첫째, 매일 하나님께 나의 삶을 드리십시오. 매 순간 하나님께 나를 맡기세요. 맡기세요. 히브리서 12장 2절에 뭐라고 말씀했습니까? 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. Let us fix our eyes on Jesus. Fix our eyes. 우리의 눈을, 우리의 시선을, 우리의 마음을 예수님께 고정하라는 거예요. 그 예수님은 누구십니까? The author and perfecter of our faith. 예수님은 믿음의 주요, 믿음의 승리자요, 믿음을 완성하신 분이에요. 사랑하는 여러분, 매일 매 순간 예수님을 바라보십시오. 예수님을 묵상하십시오. 그리고 둘째, 두려움을 주는 부정적인 음성을 듣지 마세요. 두려움을 가져다 주는 소리를 듣지 마세요. 두려움을 주는 책, 두려움을 주는 영화, 두려움을 주는 드라마, 유튜브 끊으세요. 끊으세요. 그리고 믿음의 사람들과 함께 하세요. 믿음의 가족이 중요한 거예요. 여러분은 누구를 만나 교제하십니까? 사탄은
부정적인 사람을 통해 우리의 마음에 부정적인 생각을 넣어요. 그래서 부정적인 사람이 되게 하는 거예요. 여러분, 부정적인 사람과 가까이 하지 마세요. 두려움을 주는 이 부정적인 음성을 여러분 듣지 마세요. 자, 그리고 셋째, 나의 마음을 찬양으로 채우세요. 찬양으로 채우세요. 찬양은 두려움을 이기는 해독제. 위대하신 하나님을 우리가 찬양하면 커 보였던 모든 문제가 작아지는 거예요. 내 삶을 덮칠 것 같았던 파도가 잔잔해지는 거예요. 내 마음에 평안이 임하게 되는 거예요. 그리고 우리는 승리하게 되는 거예요. 사랑하는 여러분, fear to faith, fear to faith. 두려움이 아니라 믿음으로 승리하는 삶을 살아가는 여러분 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 제가 드리는 이 기도가 오늘 이 시간 여러분이 드리는 기도가 되기를 원합니다. 여러분의 두 손을 가슴에 얹어 보십시오. 제가 기도합니다. 하나님, 저는 두려움 속에 살기를 원치 않습니다. 제 삶이 두려움이 아니라 믿음으로 충만하기를 원합니다. 매일의 삶에 두려움이 있습니다. 하지만 오늘도 두려워 말라고 말씀하시는 하나님, 내 삶을 주님께 온전히 맡깁니다. 두려움의 소리에 귀 기울이지 않겠습니다. 내 입술로 하나님을 찬양합니다. 두려움에서 믿음으로, fear to faith, 우리를 승리케 하실 우리 주님을 믿습니다. 찬양합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 함께 자리에서 일어서서 방금 말씀하신 대로 찬양으로 저희의 삶을 채우기 원합니다. 함께 고백합니다. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이 지켜주시네. 놀라지 마라. 겁내지 마라. 주님 나를 지켜주시네. 한 번 더 고백합니다. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이 지켜주시네. 놀라지 마라. 겁내지 마라. 주님 나를 지켜주시네. 내 맘이 힘에 겨워 지칠지라도 주님 나를 지켜주시네. 세상의 험한 풍파 몰아칠 때도 주님 나를 지켜주시네. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 한 번 더 고백합니다. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이 지켜주시네. 놀라지 마라. 겁내지 마라. 주
주님 나를 지켜주시 내 맘이 힘에 겨워 지칠지라도 주님 나를 지켜주시네. 세상의 험한 풍파 몰아칠 때도 주님 나를 지켜주시네. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 그렇습니다. 주님은 나의 산성이십니다. 주님은 나의 요새이십니다. 하나님, 우리의 현실 가운데 두려워하지 않게 하여 주시옵소서. 하나님, 시험을 두려워하지 않게 하여 주시옵소서. 관계가 깨질 것을 두려워하지 않게 하여 주시옵소서. 소외당할 것을 두려워하지 않게 하여 주옵소서. 우리에게 그것을 뛰어넘을 수 있는 공동체를 주신 것을 감사합니다. 하나님, 함께 할 수 있는 손을 주셔서 감사합니다. 하나님, 함께 손을 잡고 하나님 찬양하며 두려움을 이겨내는 우리 모두가 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 이제는 어떠한 상황 가운데서도 나를 지켜주시는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 당신의 아들을 주셔서 죽음에서 영원한 나라를 바라보며 나아갈 수 있도록 인도하신 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 오늘도 우리와 함께 하시며 두려움을 이기고 당당하게 믿음으로 나아갈 수 있도록 인도하시는 성령님의 함께 하심이 오늘 공동체 30일을 시작하며 믿음으로 두려움을 이겨내기를 소원하는 사랑하는 주의 백성들 머리머리 위에 오늘도 하나님 거룩한 예배가 드려지는 모든 교회들과 복음을 들고 열방을 향하여 달려나간 사랑하는 우리 선교사님의 모든 사역과 그 사역의 현장 위에 이제로부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 주님을 찬양합니다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주는 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주는 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 아멘 살아계신 하나님께 우리 영광의 박수 올려드립니다. 아멘. 아멘. 우리 자리에 앉으셔서 우리 교회 소식 같이 나누도록 하겠습니다. 네, 광고 전해드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 수련회 소식입니다. 다운타운 캠퍼스 청년 및 부부 수련회가 있습니다. 4월 14일 금요일 오후부터 16일 주일 오전까지 진행됩니다. 미리 시간을 비우셔서 모두 참여하시길 바랍니다.
부활주일에 세례식이 있습니다. 세례받기 원하시는 분들은 신청해 주시길 바랍니다. 한 달에 한 번 함께 모여 기도하는 기도의 밤에 여러분들을 초대합니다. 공동체와 서로를 위해 또 개인 기도를 하는 시간입니다. 화요일 아델포스홀에서 가질 예정이니 많은 참여 부탁드립니다. 힘 성경 통독이 진행되고 있습니다. 월, 화, 수 40분 동안 함께 말씀을 읽고 있으니 동참하고 싶으신 분들은 언제든지 동참하셔도 됩니다. 3월 18일에 겨울 스포츠 스키 액티비티가 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 공동체 30일이 본격적으로 시작됐습니다. 이를 통해 건강한 순이 세워지고 서로 결속되는 시간이 되시길 바랍니다. 다운타운 캠퍼스에 처음 오신 새가족 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 처음 오시면 모든 게 어색하실 텐데 여러분들을 안내할 여기 새가족 팀원이 한 명 나와 있습니다. 나오셔서 목사님도 만나 뵙고 또 서로 교제하는 시간 가질 수 있었으면 좋겠습니다. 이번 주는 두려움을 믿음으로 이기는 한 주가 되기를 바라며 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕.